God's children, in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Let's all stand and praise the Lord. Let's thank Him for all that He's done. Let's all stand and give the Lord all the glory, for He alone has kept us these 10 months. Let's look to the Lord and exalt His name and thank Him and praise Him. Let's all exalt His name on high. Thank you, O Lord Jesus. Thank you, Father God, for this time, Lord. Thank you for your mighty presence in our midst, Father. Thank you, O Lord Jesus, that you are with us, Father. Thank you, O Lord Jesus, you're a good God, Lord. You are good all the time, Father God. We worship you, Lord. We exalt you, Lord. Thank you, Lord Jesus. We want to thank you, Father God. We want to be grateful to you, Father. Thank you, Lord, that in this country, Lord, you have kept us, Lord, safe and sound, Lord, in your love and care, Lord. Your thoughts towards us are precious, Lord, like the sand on the seashore, O Master. We praise you, Lord. We worship you, Lord. We adore you, Father God. Thou alone art worthy, Father. We thank you for your word, Lord. We thank you for your promises, Father. They are yea and amen, Father. We thank you, Lord Jesus. In our going out and coming in, Lord, you were there for us, Father. You were there with us, Lord. Your hand of protection was there on us, Lord. You have kept us as the apple of your eye, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. We praise you, Father God. We thank you, Lord Jesus. We thank you, Father. Lord, at this time, Father, we ask for your cleansing, Lord. We pray, Lord, you cleanse us, Lord, from all our sin and shame, Father. Father, every known sin, every unknown sin, Father, every word and thought, Father, we pray, Lord, that you alone, Father, will cleanse us, Lord. We pray that you will purify us, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Master God. We praise you, Lord. We exalt you, Father. We welcome you in this place, Father God. We welcome you, Lord. Let us all welcome the Holy Spirit of God. Let us welcome the Holy Spirit and ask the Holy Spirit to fill us with His power as we sing this song to the Lord. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power.
Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord, for hearing us, Father God. We thank and praise you, Lord Jesus. Thank you, Lord. You are the living water, Father. You are our comforter, Lord. You are our counselor, Father God. We praise and exalt you, Master God. Father God, at this time, Lord, we pray especially for the scripture class children, Lord, that you will lead them, Lord, to bring glory and honor to your holy name, Father. Be thou exalted and lifted up, Master God. In Jesus' mighty name we ask and pray, Lord. Amen. ஐசாயா 49:15 ஸ்திரீயானவள் தன் கர்ப்பத்தின் பிள்ளைக்கு இறங்காமல் தன் பாலகனை மறப்பாளோ? அவர்கள் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லை என்று ஆண்டவர் வாக்கு கொடுக்கிறார். நம் வாழ்க்கையில் என்ன பயங்கரங்கள் வந்தாலும் நம் கரத்தை பிடித்து நம்மை அன்பால் அரவணைக்கும் தேவன் நம்மோடு உண்டு. அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத தேவன். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நம்முடைய ஆண்டவரை எல்லோரும் உற்சாகமாக போற்றி துதித்து அவர் நாமத்தை உயர்த்துவோம். ராஜாவும் இஸ்ரவேல் மக்களும் ஆண்டவருக்கு விரோதமாக பாவம் செய்தார்கள்.
ஆண்டவர் எலியா என்ற தீர்க்கதரிசி மூலமாக அவருடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்தினார். ஏசாயா 44வது அதிகாரம் 26வது வசனத்தில், நான் என் ஊழியக்காரனின் வார்த்தையை நிலைப்படுத்துவேன் என்று சொன்னது போல எலியாவின் ஜெபத்தை கேட்டு அந்த தேசத்தில் மழையை நிறுத்தினதும் அல்லாமல் மறுபடியும் பொழிய செய்தார். நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் முடியாது என்று வருகின்ற சூழ்நிலையில் அவர் நமக்காய் ஒரு ஜீவ ஊற்றை உருவாக்க வல்லவராக இருக்கிறார். ஆமென். சத்துருக்கள் முன்னிலையில் நம்முடைய தலையை உயர்த்தி நம்மை மகிழ பண்ணுகின்ற தேவனை நம் எல்லோரும் உற்சாகமாக கரங்களை தட்டி கர்த்தரே தேவன் என்று பாடி ஆர்ப்பரிப்போம். பிலிப்பியர் 2:10-11 முழங்கால் யாவும் உமக்கு முன்பாக முடங்கும், நாவு யாவும் கர்த்தரை தேவன் என்று அறிக்கை செய்யும் என்று எழுதியிருக்கிறது. ஆமேன். நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் ஜீவனுள்ள தேவன். அவர் நம்மை இம்மட்டும் பாதுகாத்து ஜீவன் தந்திருக்கிறார். அதை பெற்று நாம் நம்முடைய ஜீவிய காலமெல்லாம் அவருடைய நாமத்தை உயர்த்த வேண்டும். ஆமேன், ஆமேன். ஆராதனை செய்கிறோம், உம்மை போற்றி புகழ்கிறோம் என்று அவர் நாமத்தை உயர்த்துவோம். ஆராதனை செய்கிறோம், உம்மை போற்றி புகழுவோம். ஆராதனை செய்கிறோம், உம்மை போற்றி புகழுவோம். துதி உமக்கே, கனம் உமக்கே, ஸ்தோத்திரம். துதி உமக்கே, கனம் உமக்கே, ஸ்தோத்திரம். ஜீவனுள்ளவரே, ஜீவன் தந்தவரே, ஜீவனுள்ளவரே,
நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாதவர். 1 கொரிந்தியரில் பிதாவாகிய ஒரே தேவன் நமக்கு உண்டு, அவராலே சகலமும் உண்டாயிருக்கிறது, அவராலே நாமும் உண்டாயிருக்கிறோம் என்று அப்போஸ்தலர் பவுல் கூறுகிறார். நாம் ஆராதிக்கின்ற தேவன் ஜீவனுள்ள தேவன். நாம் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பதும் கர்த்தருடைய கிருபை. ஹல்லேலூயா. அவர் அநேக வாக்குத்தத்தங்களை நமக்கு தந்திருக்கிறார். அந்த வாக்குத்தத்தங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற்ற அவர் வல்லமை உள்ள தேவனாக இருக்கிறார். அந்த நம்பிக்கையோடும் விசுவாசத்தோடும் எல்லோரும் எழுந்து நின்று தேவனே நீ நல்லவர் வல்லவர் என்று பாடி ஆராதிப்போம். மகிமையும் மாட்சிமையும் துதியும் புகழும் நம் தேவன் ஒருவருக்கே. நம் வாழ்க்கையில் வழிகாட்டும் தீபமாக தேற்றும் தேவனாக நம் இயேசு ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் நம்மை கரம் பற்றி நடத்துகிறார். அவர் எப்பொழுதும் நம்முடைய மத்தியில் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய பாதத்திலே நம்மளை தாழ்த்தி முழுவதுமாக ஒப்பு கொடுத்து முழு மனதுடன் அவரை ஆராதிப்போம்.
God is trustworthy. We can lean upon our God. We can trust in Him. For He never leaves us. He's always there for us. We can lean upon Him. He's a miracle working God. He's a God of wonders. We can put our complete trust in Him. Cast your burden unto Jesus, for He cares for you. Let us put our complete trust on the Lord 100%. For He will never leave us. He will never forsake us. He is always there for us. Underneath are the everlasting arms. He is our deliverer. We can run to Him. The name of the Lord is a strong tower. Whatever our situation, we can run to our Father. He can solve every problem. When we look at the stars in the sky, each and every star is so huge. Our God has created a countless number of stars. How great and powerful is the work of His fingers. What a great God we have. What a powerful God we have. What a big God we serve. Hallelujah. Let us sing this song to the Lord, trusting in Him and Him alone. With faith in our hearts, let us sing this song to our Savior.
எந்தன் வாழ்வு பாதுகாக்கும் கேடகமே துருகமே எந்தன் வாழ்வு பாதுகாக்கும் கேடகமே துருகமே உம்மையே நம்புவேன் உம்மையாய் ஆராதிப்பேன் உம்மையே நம்புவேன் உம்மையாய் ஆராதிப்பேன். Thank you, Lord Jesus. Thank you for this time, Master God. Let us all look to the Lord and raise our hands and voices and lift up the name of the Lord on high, for He is a holy God. He deserves all the glory. He is here in our midst. Thank you, O Lord Jesus. Thank you, Master God. We look to you, Father God. We thank you, Lord, for your mighty presence in our midst, Father God. We worship you, Lord Jesus. We adore you, Father God. Thank you, O Lord Jesus. We bless you, Father. We bless your holy name, Father. You are high and mighty, Lord. You are seated on the throne, Father God. We worship you, Lord Jesus. There is nothing that which you cannot solve, Father. Thank you, Lord. You're the God of wonders, Father. You can say one word, Father, and you can change situations, Father. You are Jehovah Rapha, Lord. Thank you, Lord. You are our healer, Father. Thank you, O Lord Jesus. Thank you, Father God. You're the God of wonders, Father. We can run to you, Father. We can lean and depend upon you, Master God. We worship you, Lord. We cling to you, Father God. Thank you, O Lord Jesus. Thank you, Father God. Thank you, O Lord Jesus. We praise you, Lord. We worship you, Lord. Heaven is thy throne, Lord. Earth is thy footstool, Father. Thank you, O Lord Jesus. You're watching over us, Father God. We praise you, Lord. We adore you, Father God. We lift up your name on high, Lord. Thank you, Lord, that you are always there for us, Father God. Thank you, Lord. You are our light, Father. You are our everything and you are our all, Lord. We place you on the highest place, Lord. We give you all the glory, Lord, that is due unto your holy name, Father. We worship you, Lord. We lift up your name on high, Master God. We praise you, Lord. Be thou lifted up, Lord. Be thou exalted, Father God. We thank you, Lord Jesus. We give you all the glory, Lord. We give you all the thanks, Father. We praise and adore you, Master God. We thank you, O Lord Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Lord. We praise and exalt you, Father. Thank you, O Lord Jesus. Thank you, Father God. Father, we pray even for the rest of the service, Father. We pray, Lord, you bless every part of the service, Father. Thank you, Lord. We pray that you alone, Father, will take sovereign control, Father. In Jesus' mighty name we ask and pray, Father God. Amen. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த மாலை வேளையில் உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த போதகர், உதவி போதகர் மற்றும் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா? கடுமையான வேலையின் மத்தியிலும் நிறைய கார்லாம் ஓட்டியிருப்பீங்க, நிறைய இடங்களுக்கு சென்றிருப்பீர்கள். எல்லாவற்றையும் முடித்துவிட்டு கர்த்தருடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிறீர்கள். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. எல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா? கொஞ்சம் சரிங்களா எல்லோரும் கொஞ்சம்? ஆமேன். கர்த்தர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார், கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். ஆமேன். கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற சிறியோரையும் பெரியோரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். கர்த்தர் நிச்சயமாக உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். என்றால் நீங்கள் கர்த்தருடைய சமூகத்தை தேடி வந்திருக்கிறீர்கள். அநேக முறை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு நிறைய சந்தேகம் வருகிறது. நாம் ஏன் பிறந்தோம் என்று சந்தேகம் வருகிறது, இல்லை எதற்காக வாழ்கிறோம் என்று சந்தேகம் வருகிறது. சரியான பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறோமா என்று சந்தேகம் வருகிறது. ஒருவேளை சந்தேகம் வரல நீங்கள் சொல்ல முடியாது, சந்தேகம் வருது. இந்த ஊரில் இருப்பது சரிதானா என்று சந்தேகம் வருகிறது. கர்த்தர் தான் நம்மை அழைத்தாரா என்று சந்தேகம் வருகிறது. இந்த மாலை வேளையில் உங்களோடு கூட சில காரியங்களை நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். ஒருவேளை நான் சொல்லக்கூடிய இந்த சின்ன சின்ன காரியங்கள் அநேக முறை நம்முடைய பிள்ளைகளோடு சேர்ந்து நான் பகிர்ந்து கொண்டிருப்பேன். சிறிய சிறிய காரியங்களாக இருந்தாலும் அது நம்முடைய வாழ்க்கையில் அது மிகவும் அநேக முறை நாம் கேள்வி கேட்க வேண்டிய காரியங்களாக இருக்கின்றன. ஒருவேளை நீங்கள் யோசிக்கலாம், எதேச்சையாக நீங்கள் இந்த இடத்தில் வந்திருக்கிறீர்கள் என்று. ஆனால் நீங்கள் எதேச்சையாக இந்த இடத்தில் வரவில்லை. கர்த்தர் தான் உங்களை அழைத்து வந்திருக்கிறார். ஒருவேளை ஆக்சிடெண்ட்டாக வந்திருக்கிறோம் என்றும் நீங்கள் நினைக்கலாம். அப்படியும் இல்லை, கர்த்தர் தான் உங்களை அழைத்து வந்திருக்கிறார். கர்த்தர் நம்மை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார். எரேமியா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகத்தில் 1ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. அந்த தீர்க்கதரிசி சொல்கிறான், நான் உன்னை அறிந்தேன், நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் என்று கூறுகிறார். நம்முடைய வாழ்க்கையில் அப்படி தான். நாம் எங்கோ வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம், ஒருவேளை கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம், பாவத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம். ஆனால் கர்த்தர் தான் நம்மை தெரிந்தெடுத்தார். அந்த வசனம் கூறுகிறது, நான் உன்னை தாயின் கற்பத்தில் உருவாவதற்கு முன்பாகவே உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் என்று.
நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள், எத்தனை குழந்தைகள் கருவில் இருக்கும் பொழுதே இறந்து விடுகின்றன. ஒருவேளை எத்தனை குழந்தைகளை அவர்கள் அழித்து விடுகிறார்கள், அல்லது எத்தனை குழந்தைகள் அநேக ஊனமுடன் பிறக்கிறது, அநேக பிரச்சனைகள் பிறக்கிறது. கர்த்தர் கிருபையாக நம்மை தாயின் வயிற்றில் நம்மை பிரித்தெடுத்து நம்மை அவர் அழைத்திருக்கிறார். அந்த வசனம் கூறுகிறது, நான் உன்னை பரிசுத்தம் பண்ணினேன் என்று. கர்த்தர் நம்மை பரிசுத்தம் பண்ணி நம்மை வேறுபடுத்தியிருக்கிறார். பின்பு அந்த வசனத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது, நான் உன்னை ஜாதிகளுக்கு தீர்க்கதரிசியாக வைத்தேன் என்று. இந்த உலகத்தில் அநேக மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனாலும் கர்த்தர் நம்மை விசேஷித்த விதமாக தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார். கர்த்தர் நம்மை தேர்ந்தெடுத்ததற்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு. பிரசங்கின் புத்தகத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது, இருக்கிறவன் இவனும் தோன்றுவதற்கு முன்பாகவே பெயரிடப்பட்டிருக்கிறான் என்று. ஒருவேளை என்னுடைய பெயர் ஜவஹர் என்று இருந்தாலும் கர்த்தரினுடைய பெற்றோருக்கு இந்த பெயரை விட வேண்டும் என்று ஒரு வாஞ்சியை கொடுத்து வைத்திருக்கலாம். அவர்கள் நினைப்பார்கள் நான் தான் அந்த பெயரை விட்டேன் என்று. ஒருவேளை எங்கள் அப்பாட்ட கேட்டால் அவங்க சொன்னாங்க, ஜவஹர்லால் நேரு போல் நீ பெரிய ஆளாக வரணும், அதனால் அந்த பெயரை விட்டேன்ட்டு. ஆனால் வேதம் கூறுகிறது, கர்த்தர் நம்மை பெயரிட்டு அழைத்திருக்கிறார். இந்த மாலை வேளையில் வந்திருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் கர்த்தர் பெயர் சொல்லி அழைத்திருக்கிறார். நீங்கள் ஒருவேளை சாதாரண ஆள் என்று நினைக்கலாம், மிகவும் எளியவர்கள் என்று நினைக்கலாம். ஆனால் கர்த்தருடைய பார்வையில் நீங்கள் மிகவும் அருமையானவர்கள். ஏனென்றால் கர்த்தர் உங்களை விசேஷித்த விதமாக, விசேஷித்த ஒரு காரியத்திற்காக கர்த்தர் உங்களை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார். சங்கீதங்களின் புத்தகம் 139ஆம் அதிகாரத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது, கர்த்தர் நம்மை அருமையாக உருவாக்கியிருக்கிறார் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. சகோதரி வர்ஷிப்பின் போது சொன்னார்கள், இந்த நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் கர்த்தர் எவ்வாறு படைத்தார் என்று. அன்று நட்சத்திரங்களை படைத்த அதே கர்த்தர் நம்மையும் கூட விசேஷித்த விதமாக உருவாக்கியிருக்கிறார். சங்கீதம் 139:15 வசனத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது, கர்த்தர் நம்மை ஒவ்வொருவரையும் மிகவும் நேர்த்தியாக அருமையாக உருவாக்கினாராம். சங்கீதம் 139:15 வாசிங்க. பாருங்கள், இதில் கூறப்பட்டிருக்கிறது, தாயின் கர்ப்பத்தில் நாம் உருவாக்கப்படும் போது கர்த்தர் நம்முடைய ஒவ்வொரு காரியங்களையும் கர்த்தர் உருவாக்கினார் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஒருவேளை நாம் யோசித்து பார்ப்போம், நான் ஏன் கருப்பாக பிறந்திருக்கேன்னு ஒரு யோசித்து பார்க்கலாம், கண்ணியா சின்னதாக இருக்குன்னு யோசித்து பார்க்கலாம், பெருசாக இருக்கும். ஆனால் வேதம் கூறுகிறது, கர்த்தர் நம் ஒவ்வொருவரையும் உருவாக்கியிருக்கிறார். மிக நேர்த்தியாக அழகாக அவர் உருவாக்கியிருக்கிறார். பூமியின் தாழ்விடங்களில் உருவாக்கப்பட்ட போது உம்முடைய கண்கள் கண்டது என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. அதுக்கு அடுத்த வசனம் கூறுகிறது, ஒரு ஆங்கில வேதாமத்தில் இந்த வசனத்தை கூறப்பட்டிருக்கிறது, the days destined for your life is said in the Bible, it's said in the book ன்னு போட்டிருக்கு. நாம் எத்தனை வருடங்கள் உயிர் வாழ்வோம் என்பதும் தேவனுடைய வார்த்தையில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இப்பொழுது நீங்கள் உங்களை யோசித்து பாருங்கள், ஒருவேளை நீங்கள் ஏதோ தெரியாத விதமாக அல்லது ஏனோ பிறந்து விட்டேன் என்று நினைக்கிறீர்களா? அல்லது ஒருவேளை நோக்கமில்லாமல் நாம் வாழ்கிறோம் என்று நினைக்கிறீர்களா? இல்லை, கர்த்தர் உங்களை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார். கர்த்தர் உங்களை வேறுபடுத்தியிருக்கிறார். கர்த்தர் உங்களை ஜாதிகளுக்கு தீர்க்கதரிசியாக வைத்திருக்கிறார். கர்த்தர் உங்களை பெயரிட்டு அழைத்திருக்கிறார். கர்த்தர் நீங்கள் வாழும் நாட்களை கூட கர்த்தர் எழுதி வைத்திருக்கிறார். ஆனால் இப்படி எழுதப்பட்டிருக்கும் பொழுது நாம் என்ன நினைத்துக் கொள்கிறோம்? ஏதோ இந்தியாவில் வேலை இல்லை, அதனால் இங்கே வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம்ல. சரி, ஏதோ அம்மா அப்பா சொன்னாங்க, அதனால் கல்யாணம் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம்ல. சரி, வேறு வழியில் கல்யாணம் முடிச்சாச்சு, அதனால் 2 குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நினைக்கிறோம் இல்லை. கர்த்தர் ஒரு பிரத்யேக ஒரு நோக்கத்திற்காக நம்மை உருவாக்கியிருக்கிறார். அந்த நோக்கம் என்ன? கர்த்தர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம் கூறுகிறது, இதில் கூறப்பட்டிருக்கிறது, நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததி. உலகத்தில் அநேக மக்கள் இருக்கிறார்கள், ஆனால் கர்த்தர் நம்மை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார். கர்த்தர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். ஆகையால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் கர்த்தரால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை நாம் உறுதியாக நம்ப வேண்டும். அப்படி நாம் நம்பவில்லை என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கை மனம் உடம்படி சென்று கொண்டிருக்கும். ஒருவேளை நாம் செய்யக்கூடிய காரியங்களில், நம்முடைய வேலைகளில் அல்லது சிறு சிறு ஊழியங்களில் நாம் திருப்தி அடைந்து காணப்படுவோம். ஆனால் கர்த்தர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் என்று உறுதியாக நாம் நம்பும் பொழுது, அப்பொழுது கர்த்தர் எந்த காரியத்துக்கு அழைத்திருக்கிறாரோ அதை செய்வதற்கு நாம் முயற்சி செய்வோம். ஒருவேளை நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் யோசித்து பாருங்கள், நீங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது 15 வயதிலோ அல்லது 20 வயதிலோ அல்லது இளமையில் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது எந்தெந்த தீர்மானம்லாம் எடுத்திருந்தீங்க? ஆண்டவருக்கு நான் இதை செய்வேன், அதை செய்வேன். ஆனால் அந்த தீர்மானங்கள்லாம் என்னவாயிற்று? கொஞ்ச நாட்கள் அதுக்காக நாம் ஓடினோம், செய்தோம். பின்பு திருமணம் முடிந்தது, குழந்தைகள் பிறந்தது, நல்ல வேலை கிடைத்தது, ஓரளவுக்கு வசதியான வாழ்க்கை அமைந்தது. பின்பு என்ன ஆயிற்று? ஏதோ வருகிறோம் போகிறோம், அப்படி தான் இருக்கிறோம். ஆனால் கர்த்தர் நம்மை அதற்கென்று அழைக்கவில்லை. ஒருவேளை ஊழியக்காரர்களுக்கு தான் அல்லது சபையில் உள்ள ஒரு மூப்பர்களுக்கு தான் அல்லது விசேஷித்த ஆட்களுக்கு தான் இந்த ஊழியம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று இல்லை. புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்தில் கர்த்தர் எல்லாரையும் நம்மை ஆசாரியர்களாக, ராஜரீக கூட்டமாக அழைத்திருக்கிறார். ஆகையால் இந்த வேளையில் கர்த்தர் உங்களை எதற்காக தெரிந்து கொண்டார் என்பதை நீங்கள் யோசித்து பார்க்க வேண்டும். 5 வருடங்கள், 10 வருடங்கள், 20 வருடங்களுக்கு முன்பாக நீங்கள் சென்று யோசித்தால்
அப்பொழுது கர்த்தர் உங்களை எதற்காக அழைத்தார் என்பதை நீங்கள் இப்பொழுது நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள முடியும். சிறிது வேதத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது, சிலரை அப்போஸ்தலராக அழைத்திருக்கிறார், சிலரை தீர்க்கதரிசியாக அழைத்திருக்கிறார், சிலரை போதகராக அழைத்திருக்கிறார், சிலரை மேய்ப்பராக அழைத்திருக்கிறார், சிலரை சுவிசேஷர் அழைத்திருக்கிறார். ஒருவேளை முழுமையாக இந்த ஒரு காரியத்திற்காக நம்மை அழைக்காவிட்டாலும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நம்முடைய நடைமுறையில் நாம் பார்க்கும் பொழுது இதில் உள்ள ஏதாவது ஒரு சிறு சிறு காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அம்சமாக அவர் வைத்திருப்பார். அது என்ன என்று நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதை நாம் தெரிந்து கொண்டு அதற்கு ஏற்ற மாதிரி கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும். நீங்கள் கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்யவில்லை என்று நான் சொல்லவில்லை. கர்த்தருக்காக மிகவும் பிரயாசப்படுகிறீர்கள், அநேக ஊழியங்களை சொல்கிறார். ஆனாலும் நீங்கள் கர்த்தருடைய ஊழியத்தை உறுதியாய் செய்ய வேண்டும். ஏனென்றால் உங்களுக்கென்று கர்த்தர் கொடுக்கப்பட்ட ஊழியத்தை நீங்கள் தான் செய்ய முடியும். என்னைப் போல இன்னொரு மனிதன் இருக்க முடியாது, என்னுடைய குணங்களைப் போல இன்னொரு மனிதன் இருக்க முடியாது. எனக்கென்று சில குணங்களை கர்த்தர் கொடுத்திருப்பார், சில தாளந்துகளை கொடுத்திருப்பார், சில திறமைகளை கொடுத்திருப்பார். அதுபோல உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கர்த்தர் சில திறமைகளையும் தாளந்தையும் கொடுத்திருப்பார். ஒருவேளை நாம் ஊழியம் என்று நினைக்கும் பொழுது நாம் நினைக்கிறோம் ஒருவேளை நாம் நிறைய பிரசங்கங்கள் செய்ய வேண்டும் அல்லது நிறைய காணிக்கை கொடுக்க வேண்டும், அப்படி தான் நினைக்கிறோம். இந்த 2 காரியங்கள் தான் நினைக்கிறோம். அப்படி இல்லை, அதைவிட அநேக காரியங்கள் இருக்கிறது. உங்களுடைய நேரத்தை கர்த்தருக்கென்று கொடுக்கலாம், உங்களுடைய தாளந்துகளை கர்த்தருக்கென்று கொடுக்கலாம். அநேக இளைஞர்களை வழிகாட்டக்கூடிய நிலையில் நீங்கள் இருக்கலாம். சகோதரி அருமையாக ஜெபித்தார்கள். அவர்களை நான் அவங்களை ஒரு மிராக்கலாக வைப்பேன், அவர்களை ஒரு வழிகாட்டியாக வைப்பேன் என்று. நம்முடைய பிள்ளைகள் கர்த்தரால் போதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள். நம்முடைய பிள்ளைகளிடத்திலும் நம்மிடத்தில் அநேக மக்கள் வழிகளை அறிந்து கொள்ளும்படியாக கர்த்தர் வைத்திருப்பார். நீங்கள் எப்பொழுதாக யோசித்து பார்த்துருக்கிறீர்களா? அந்த கர்த்தர் எனக்கு அழைத்த அழைப்புக்கு ஏற்றவாறு நான் நடந்து கொள்கிறேன் என்று நினைத்து பார்த்துருக்கிறீர்களா? ஒருவேளை குடும்பமாக அநேக இளம் தம்பதிகள் வந்திருக்கிறீர்கள். ஒருவேளை 40-45 வயதிற்கு மேலே உள்ளவர்கள் மிகவும் குறைவாக இருக்கலாம் என்று எண்ணுகிறேன், அல்லது அவர் கூட கொஞ்சம் பேரோடு இருக்கலாம். ஆனால் இளைஞர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறீர்கள், இளம் தம்பதிகள் இருக்கிறீர்கள். நீங்கள் எப்பொழுதாக யோசித்து பார்த்துருக்கீங்களா கர்த்தர் உங்களை எதற்காக அழைத்தார் என்று? நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள். நீங்கள் இன்று போய் உங்களுடைய அறைகளில் சென்று நீங்கள் ஜெபம் செய்யும் பொழுது நீங்கள் ஜெபியுங்கள், கர்த்தர் என்னை எதற்காக அழைத்தார்? அந்த காரியத்தை நீங்கள் செய்கிறீர்களா என்று நீங்கள் யோசித்து பார்க்க வேண்டும். ஒருவேளை கர்த்தர் நமக்கு அநேக பணத்தை கொடுத்திருக்கிறார், அநேக செல்வத்தை கொடுத்திருக்கிறார். அதெல்லாம் எதற்கு கொடுத்திருக்கிறார்? நமக்காகவும் நம்முடைய குடும்பத்துக்காகவும். அது போக ஊழியங்களுக்கு கொடுக்க, அநேகரை தாங்க கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். இந்தியாவில் 137 கோடி மக்கள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறார்கள். அதில் 20 லட்சம் 30 லட்சம் மக்கள் தான் வெளிநாடுகளில் இருக்கிறார்கள், இல்லை? பாக்கியெல்லாம் இந்தியாவில் தான் இருக்கிறார்கள். இந்தியாவில் உங்களுக்கு தெரியும், ரொம்ப கஷ்டங்கள், ரொம்ப சேலரி குறைவெல்லாம் இருக்குது. ஆனால் கர்த்தர் நம்ம அதை விட 10 மடங்கு இல்லை 18 மடங்குன்னு சொல்லலாம், இல்லை? இந்தியாவில் 10,000 வாங்குறதுக்கு இங்கே 10,000 வாங்குறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது. 18 மடங்கு கர்த்தர் மினிமம் நம்மளை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். ஏன்? அவருடைய ஊழியங்களுக்கு கொடுக்க நம்மை அவர் வைத்திருக்கிறார். ஆக இப்படி நாம் கர்த்தருடைய அழைப்பை தெரிந்து கொண்டு நடக்கும் பொழுது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். ஆபிரகாமை கர்த்தர் அழைக்கும் பொழுது அவனுக்கு சொல்கிறார், நீ என்ன பண்ண வேண்டும்? உன்னுடைய தேசத்தை விட்டு நீ வர வேண்டும், உன்னுடைய தாய் தகப்பனை விட்டு நீ வர வேண்டும், உன்னுடைய ஜனத்தை விட்டு நீ வர வேண்டும், அப்பொழுது நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். இன்று அநேகருக்கு நமக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனைகள் வருகிறது. நாம் என்ன யோசிக்கிறோம்? ஒருவேளை தாய் தகப்பனை விட்டு வர வேண்டும், ஜனத்தை விட்டு வர வேண்டும் என்றால் உடனடியாக வெள்ளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அல்லது நகைகளை எடுத்து விட வேண்டும் என்று வித்தியாசமான போதனையில் நாம் நினைக்கிறோம். அப்படி அல்ல. என்ன கூறுகிறார்? நாம் நம்முடைய பழக்க வழக்கங்களிலிருந்து விடுபட்டு வர வேண்டும், பாரம்பரியத்திலிருந்து விடுபட்டு வர வேண்டும், அவர்கள் செய்த அந்த காரியங்களிலிருந்து விடுபட்டு வர வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். அப்படிப்பட்டதான பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை நம்மிடத்தில் காணப்படுகிறது என்று இந்த மாலை வேளையில் நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும். ஒருவேளை அநேக காரியங்களில் நாம் விடுபட்டிருப்போம், மற்றவர்களை விட வித்தியாசமாக இருப்போம். ஆனால் கர்த்தர் விரும்புகிற விதமாக நாம் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழுகிறோமா என்று நாம் யோசித்து பார்ப்போம். அப்படிப்பட்டதான கிருபைகள் வரும்படியாக கர்த்தரை அழைக்கிறார். எபேசியர் 4ஆம் அதிகாரத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது, அப்படி அழைக்கப்பட்ட நீங்கள் அந்த அழைப்புக்கு பாத்திரமாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று பார்க்கிறோம். அநேகர் நல்ல முறையில் நம்முடைய வாழ்க்கையை தொடங்குகிறோம், விசுவாச வாழ்க்கையில் ஓடுகிறோம். ஆனால் காலங்கள் செல்லும் பொழுது என்ன ஆகிவிடுகிறது? நாம் மழுங்கி போய் விடுகிறோம், இல்லை? வி பிகம் வெரி பிளண்ட். அந்த கத்தி அந்த வெண்ணெயை வெட்டுறதுக்கு கூட அது பிரயோஜனம் இல்லாமல் போய்விடுகிறது. நம்முடைய வாழ்க்கை அவ்வாறாக மங்கி போய்விடுகிறது. அதான் பவுல் கூறுகிறார், நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு பாத்திரமாக நடந்து கொள்ளுங்கள். ஒருவேளை இந்தியாவில் கூட பார்க்கலாம், அநேக ஊழியங்களிலும் அநேக காரியங்கள் பார்க்கலாம். நன்றாக தொடங்கி பாதி தூரம் போயிருக்கும் பொழுது என்ன, அவர்களுக்கு அந்த அழைத்த அழைப்பை விட்டுவிட்டு அவர்கள் எதற்கு போய்விடுகிறார்கள்? பணத்திற்கு பின்பாக போய்விடுகிறார்கள், வேறு காரியங்களுக்கு பின்பாக. முதலாவது எதுவுடைய ராஜ்யத்தையும் ஒரு நீதியும் தேடுங்கள்,
அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். ஆனால் நாம் என்ன செய்கிறோம்? நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த பணத்திற்கு பின்பாக நம்முடைய மனது அப்படி போய்விடுகிறது, அல்லது செல்வங்களுக்கு பின்பாக மனது போய்விடுகிறது. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் மறந்து விடுகிறோம். ஆகையால் இந்த மாலை வேளையிலே நம்முடைய அழைப்பில் நாம் நிலைத்திருப்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? அப்போது அருமையான பிள்ளைகள்லாம் இன்று ப்ரோக்ராம் நடத்தினாங்க. அப்போ அந்த பிள்ளைங்கள் ஒரு 20 வருஷத்துக்கு அப்புறம், இன்றைக்கி நடத்தின பிள்ளைங்கள்லாம் ஒரு 20 வருஷத்துக்கு அப்புறம், இப்போ அவங்களுடைய பெற்றோர்கள்லாம் வயதான பிறகு பெற்றோர்களை குறித்து என்ன யோசிப்பார்கள்? நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள். என்னுடைய மகன் என்னை குறித்து என்ன சொல்ல வேண்டும்? அப்பா நல்லா கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்த்து வீடு கட்டி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லணுமா? அல்லது அவர் ஒரு கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர், அவர் இதெல்லாம் செய்தார் அப்படின்னு சொல்லணுமா? அல்லது அவர் ஒரு ஜென்டில்மேன், அவரை போல நான் ஒரு ஆளை பார்த்ததில்லை அப்படின்னு சொல்லணுமா? உங்கள் பிள்ளைகள் உங்களை குறித்து என்ன சொல்ல வேண்டும்? நீங்கள் யோசித்து பார்த்துருக்கீங்களா? அப்போ நாம் என்ன செய்கிறோமோ அதை தான் பிள்ளைகள் பின்பற்றுகிறார்கள். நாம் எதை முக்கியமாக கருதுகிறோமோ அதுதான் அவளுடைய வாழ்க்கையிலும் முக்கியமாக காணப்படுகிறது. ஆக அந்த மாலை வேளையிலே நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்மை குறித்து என்ன சொல்வார்கள் என்று யோசிக்க வேண்டும். அப்போ கர்த்தருடைய அழைப்பில் நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டுமானால் முக்கியமான ஒரு காரியம் நாம் பின்பற்ற வேண்டும். அது என்ன முக்கியமான காரியம்? கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வர வேண்டும். முன்பு 20 வருடங்கள் 30 வருடங்களுக்கு முன்பாக அநேக ஆலயங்கள் இல்லாமல் இருக்கும். அப்பொழுது என்ன செய்வார்கள்? மக்கள் எல்லாம் 2 கிலோமீட்டர் 3 கிலோமீட்டர் 5 கிலோமீட்டர் நடந்து போய் ஆலயங்களில் செல்வார்கள். இன்று பாருங்கள், தடுக்கி விழுந்தால் ஆலயம். லுத்தரன் கோயிலுக்கு போகிறவர்கள் ஒரு சிறிய சண்டை வந்தால் பெந்தைகோஸ்து கோயிலுக்கு போகிறார்கள். பெந்தைகோஸ்து கோயில் ஒரு சின்ன சண்டை வந்தால் பூரண பெந்தைகோஸ்துக்கு போகிறார்கள் இல்லை? ஆனால் அநேக ஆலயங்கள் இருந்தாலும் மக்களிடத்தில் கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயம் இல்லாமல் போகிறது. அந்த கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயத்தை நம்முடைய பிள்ளைகளிடத்தில் யார் உருவாக்க முடியும்? நாம் தான் உருவாக்க முடியும். ஒருவேளை அநேக காரியங்களுக்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம், ஆனால் கர்த்தருக்கு அடுத்த காரியங்களுக்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமா என்று நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும். ஒருவேளை இந்த மாலைவெளியில் உங்களோடு நான் கேட்க விரும்புகிறேன். அநேகர் நீங்கள் வீட்டில் குடும்ப ஜெபங்கள் செய்வீர்கள், இல்லை என்று கூறவில்லை. ஆனால் ஓரிரு குடும்பங்கள் குடும்ப ஜெபங்கள் செய்யாத குடும்பங்கள் கூட இருக்கலாம், வாய்ப்பு இருக்கிறது. உங்களுடைய வேலை நிமித்தமாக, அநேக காரியங்கள் நிமித்தமாக அந்த மாலை வேளையிலே நீங்கள் ஒரு தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும். ஒருவேளை இந்த குடும்ப ஜெபங்களும் குடும்பத்தில் இல்லாமல் இருந்தால் வாரத்தில் ஒரு நாளாவது என்ன பண்ணுவேன்? குடும்ப ஜெபம் நாங்கள் செய்வோம் என்று நீங்கள் தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும். ஒருவேளை நீங்கள் தீர்மானம் எடுத்து குடும்ப ஜெபம் செய்யும்போது உங்களுடைய வாலிப பையன் வராமல் இருக்கலாம், அல்லது வாலிப பெண் வராமல் இருக்கலாம். எல்லா வீட்டிலும் நடக்குது, எங்கள் வீட்டில் கூட அப்படி நடக்குது. ஆனாலும் நாம் அதை கர்த்தருக்கென்று நாம் செய்யும் பொழுது கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். இப்படிப்பட்டதான சிறிய சிறிய தீர்மானங்களை நீங்கள் எடுக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். அப்பொழுது நான் பார்க்கும் பொழுது இந்த கீழ்ப்படிதல், கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயம், இதுதான் இன்று மிகவும் குறைவாக காணப்படுகிறது. ஒருவர் சொல்வதை ஒருவர் கேட்பதில்லை, கணவன் சொல்வதை மனைவி கேட்பதில்லை, மனைவி சொல்வதை கணவன் கேட்பதில்லை, பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படிவதில்லை, பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் சொல்வதை கேட்பதில்லை, இப்படி காரியம் முடிகிறது. ஆனால் கர்த்தருடைய வசனம் என்ன சொல்கிறது? நீங்கள் கர்த்தருக்கு பயப்பட வேண்டும். கர்த்தருக்கு பயப்பட வேண்டும் என்று பார்க்கும் பொழுது அதில் முக்கியமான ஒரு அம்சம் கீழ்ப்படிதல். அந்த எபேசியர் 4ஆம் அதிகாரத்தில் கூறப்பட்டு 6ஆம் அதிகாரத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இந்த கீழ்ப்படிதலை குறித்து பவுல் மிகவும் அழகாக தெளிவாக மீண்டும் மீண்டும் எழுதுகிறார். நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள். ஒருவேளை சிறு பிள்ளைகள் இருக்கிறீர்கள், அநேக முறை எங்களுடைய ஸ்கிரிப்சர் கிளாஸில் நாங்கள் சொல்லிக் கொடுப்பது உண்டு. மீண்டுமாக நான் சொல்லுகிறேன். ஒருவேளை இந்த சொல்லக்கூடிய காரியங்களை திரும்பி திரும்பி சொல்வதனால் நமக்கு போர் அடிக்கும், சலிப்பு உண்டாகும். ஆனாலும் இதுதான் அடிப்படையாக காணப்படுது. எப்படி ஒரு ரயில் ஒரு தண்டவாளத்தில் ஓடும் பொழுது அது அந்த தண்டவாளத்தில் ஓடினால்தான் அது பத்திரமாக செல்ல முடியும். அதுபோல் பிள்ளைகள் பெற்றோருடைய அரவணைப்பில், அவருடைய பாதுகாப்பில் இருக்கும் பொழுது தான் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு. உங்களுக்கு தெரியும், இன்று உலகம் மிகவும் மோசமாக போய்கொண்டிருக்கிறது. அநேக ஃபேஸ்புக், இன்டர்நெட், பல காரியங்களும் நடந்து இருக்கிறது. பிள்ளைகள் ஒருவேளை அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியாமல் பல காரியங்கள் செய்யும் பொழுது, அப்பா அம்மா சொல்கிறத கேட்காமல் செய்யும் பொழுது அநேக ஆபத்துகளுக்கும் பேராபத்துகளுக்கும் செல்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஒருவேளை நான் பேசக்கூடிய காரியங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஆக பிள்ளைகள் பெற்றோர்களுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும், எல்லா விதத்திலும் கீழ்ப்படிய வேண்டும். ஒருவேளை இப்போ வருங்காலத்து இப்போ உள்ள பிள்ளைகள்லாம் அவங்க நினைக்கலாம் எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று. ஆனால் அப்படி இல்லை. கர்த்தர் இந்த உலகத்தில் நம்மை பாதுகாப்பதற்கு வைத்திருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு அமைப்பு தான் பெற்றோர்கள். பிள்ளைகள் எவ்வளோ பெரிதாக வளர்ந்தாலும் பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு பிள்ளைகள் தான், அப்படி தானே?
அதனால் பிள்ளைகள் வந்து நான் பேசுகிற தமிழ் பிள்ளைகளுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அப்போ பிள்ளைகள் வந்து பெற்றோர்களுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் வளர்ந்தாலும் நீங்கள் உங்கள் பெற்றோருக்கு பிள்ளைகள் தான். அவர்கள் நீங்கள் சிறு குழந்தைகளாக இருக்கும் பொழுது நீங்கள் எப்படி இருந்தீங்களோ அப்படி தான் நினைத்து பார்ப்பார்கள். ஒருவேளை நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய பிள்ளைகளாக ஆனாலும் இன்னும் அநேக காரியங்களில் நீங்கள் இன்னும் வீக்காக தான் இருப்பீங்க, இன்னும் உங்களுக்கு தெரியாமல் தான் இருக்கும். அதனால் வேதத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது போல் பிள்ளைகள் வந்து பெற்றோர்களுக்கு கீழ்ப்படியணும். அந்த வாக்குத்தத்தம் உள்ள வசனமும் அதுதான், தகப்பனையும் தாயும் கனம் பண்ண வேண்டும். நான் அநேக பிராமின் ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்குறேன். திருச்செந்தூர் இந்த ஊரில் இருந்தோம் நாங்கள். அப்போ வந்து ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன், செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன்லாம் இருப்பாங்க. அந்த முக்கியமான விழாக்களெல்லாம் அந்த தீபாவளி மற்ற பொங்கல்லாம் வரும்பொழுது அவர்கள் காலையில் எழுந்து குளித்து விட்டு அவருடைய பெற்றோர்கள் தாத்தாவுக்கு தாத்தாவெல்லாம் காலில் விழுந்து வணங்குவார்கள். ஒருவேளை நம்ம பார்ப்பதற்கு அது வித்தியாசமாக இருந்தாலும் அதில் நிறைய சத்தியம் இருக்கிறது. ஏன்? அது ஒரு கர்த்தருடைய ஒரு கட்டளை. நீ பூமியில் நெடுநாள் இருப்பதற்கும் ஆசீர்வாதமாக இருப்பதற்கும் தகப்பனையும் தாயையும் கனம் பண்ண வேண்டும். இன்று வந்து நம்முடைய பிள்ளைகள் எத்தனை பிள்ளைகள் கனம் பண்ணுகிறார்கள்? எனக்கு நினைவு இருக்கிறது, திருமணம் முடித்த உடனே நானும் என் மனைவியும் போய் அப்பா அம்மா காலில் விழணும்னு சொன்னாங்க. நான் விழுந்து கும்பிட்டோம். சொன்னதுனால விழுந்தோம். அல்லது நமக்கு அது தெரிகிறதில்ல, இல்லை போய் தலையை கொடுக்குறோம், அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கிறார்கள் அப்படி. அதனால் பிள்ளைகள் வந்து எப்பொழுதுமே பெற்றோர்களுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். அப்படி கீழ்ப்படிந்தால் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். அதே போல தான் இளம் தம்பதிகளுக்கு கணவனுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். கீழ்ப்படிதல் என்றால் அவர் அடிமையாக இருப்பதல்ல, ஆனால் அவரோடு இசைந்து செல்ல வேண்டும், அவர்கள் கூறுவதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், ஒரு சிங்கிள் யூனிட்டாக இருக்க வேண்டும். அப்படி இருக்கும் பொழுது கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். கர்த்தருக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிவது போல மனைவிகளே உங்கள் கணவருக்கு கீழ்ப்படிங்கள் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் இப்போ உள்ள ஜென்ரேஷனுக்கு இது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை. நான் பெரிய ஆளா, நீ பெரிய ஆளா, எனக்கு ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட்டு வேறு, உனக்கு வேறு, அப்படி பல விஷயங்கள் இருக்கிறது. கணவனுக்கு தெரியாமல் ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட்டில் போடுறது, தேவையில்லாத காரியங்களை பகிர்ந்து கொள்வது அநேக பிரச்சனைகளை கொண்டு வருகிறது. நான் ஒரு பத்திரிகையில் வாசித்தேன். தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் ஒரு சகோதரி, அவருடைய கணவர் வந்து சிங்கப்பூரில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார். மாதம் அவருக்கு பணம் அனுப்புகிறார். அந்த பெண் ஒரு பேதையான பெண், ஒரு விவரம் இல்லாத பெண். என்ன செய்கிறாள்? அவர் ஒரு கடையில் போய் தங்கம் வாங்குகிறாள், தனியாக போய் வாங்குகிறாள். அப்போ அந்த தங்க கடையில் உள்ள அந்த ஓனர் வந்து ஒரே ஒரு ஆள் உள்ள கடை. அப்போ அவர்கிட்ட அப்படி பழகி இவருடைய குடும்பத்தை பற்றி தெரிந்து கொண்டு நாளடைவில் அந்த பெண்ணை ஏமாற்றி விடுகிறார். அது பின்னர் அவருடைய கணவனுக்கு தெரிய வந்து, கணவன் வந்து அவர் கூறுகிறார், என்னுடைய மனைவி நல்ல பெண் தான், ஆனால் எப்படியோ அவள் ஏமாந்து விட்டாள் என்று கூறி அவளை விவாகரத்து செய்து விடுகிறார். அப்போ இது ஏன் நடக்கிறது என்றால், இந்த காலத்தில் பெண்கள் கணவனிடத்தில் எல்லா காரியங்களும் சொல்வதில்லை, மறைக்கிறார்கள், மறைத்து விடுகிறார்கள். ஆகையால் சில வேளைகளில் பிரச்சனைகள் மாட்டி விடுகிறார்கள். ஆகையால் வேதம் கூறுகிறது, நீங்கள் உங்கள் கணவருக்கு எல்லாவற்றிலும் கீழ்ப்படியுங்கள். அதே போல் கணவர்களுக்கும் சொல்கிறது, நீங்கள் உங்கள் மனைவிகளை நேசியுங்கள். நான் யோசித்து பார்த்தேன், 25 வயசில் ஒரு ஆள் கல்யாணம் முடித்தார்னா 75 வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்தார்னா 50 வருஷம். அநேக கணவன்மார்கள் வேலை செய்வதில்லை, வீட்டில் வேலை செய்வதில்லை, வெளியே வேலை செய்கிறார்கள், வீட்டில் வேலை செய்வதில்லை. அப்போது 50 வருஷத்துக்கு, ஒரு வருஷத்துக்கு 300 நாள் வச்சுக்காங்க. 365 நாள் வேண்டாம், 300 நாள் வச்சுக்காங்க. கணக்கு போட்டு பார்த்தா 3 நேரம் சாப்பாடு போட்டால் எவ்வளோ 50,000 சாப்பாடு வருதில்ல. 50,000 சாப்பாடு ஒரு பெண் வந்து அவருடைய கணவனுக்காக செய்து போடுகிறாள். அதான் பைபிளில் சொல்லியிருக்கு, நீங்கள் உங்கள் மனைவியை நேசியுங்கள். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நிறைய பேர் வந்து வி டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் இல்லை. கணவர்கள் வந்து அவங்க மனைவி செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறோம். அப்படி இல்லை. பைபிள் கூறுகிறது, மனைவிகளை நேசியுங்கள், அவர்கள் பலவீனமான பாண்டங்கள், நேசியுங்கள் என்று. ஆக ஏன் இதை கூறுகிறேன் என்றால், இன்று வந்து சிறு பிள்ளைகள் ஆராதனை நடத்தினார்கள். அதனால் இந்த கீழ்ப்படிதல், கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயம், இது சம்பந்தமாக சொல்ல வேண்டும் என்று இந்த காரியங்கள்லாம் சொன்னேன். அப்படி நாம் செய்யும் பொழுது என்ன ஆகும் என்றால், கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். ஆபிரகாமை கர்த்தர் அழைத்த பொழுது என்ன சொன்னார்? நான் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை பலி பெருக பண்ணுவேன், நீ ஆசீர்வாதமாக இருப்பாய். இப்போ நீங்கள் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிந்து நீங்களும் நான் நடக்கும் பொழுது கர்த்தர் நிச்சயமாகவே நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். அப்படி நிச்சயமாக ஆசீர்வதிப்பார் என்றால், நீங்கள் இன்னொருவருக்கு உதவி செய்யாமல் இருக்க முடியாது, இன்னொருவருக்கு கொடுக்காமல் இருக்க முடியாது.
அப்படி தான் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். இப்போ நம்முடைய இளம் பிள்ளைங்களுக்காண்டி ஒரு சம்பவத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். 1902 to 1945 there lived a young man called Eric Hiddle. He was from Scotland and his parents were missionary in China. So he was born in China and his parents were very jealous for God. So they brought their children also in the righteousness of God. So what happened when he was growing, they put him in a missionary hostel in Scotland, and he and his brother, his name was Eric, he and his brother Rob, both lived in a missionary hostel in England. And over the period of time when they grew, they were put in the University of Edinburgh. And this man Eric was very good sportsman, but he was very jealous for God. So he took a decision that he will not play or participate any games on Sunday. But he was a good athletic, a rugby player. He played for Scotland in 7 internationals, and he was a 100-meter dash runner. So he was selected for the 1924 Olympics. So he went to the Olympics, a young man from the University of Edinburgh. And there was a big challenge towards him. The heats for the 100 meters was on Sunday. So what you will do? The opportunity for life, I think you know about Usain Bolt, the current champion for 100 meters. But he will not play on a Sunday. So he did not play. So he was disqualified. But he went for the 400 meters and the 200 meters. And he won the race for the 400 meters, he got a gold. And the 200 meters, he got a bronze. So his motto was, not for fame, not for glory, not for crowd, not for country, but he ran for God. Then he went back to China and he worked as a missionary. நான் கூறியது உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆக கர்த்தருக்கென்று நாம் கர்த்தரை கனம் பண்ணும் பொழுது கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். இந்தியாவில் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டும் கோல்டு மெடல் வாங்குறதுக்கு முடியல. ஆனால் அந்த மனிதனை பாருங்கள், ஒரு மிஷினரியுடைய மகன் அவ்வாறாக சென்று அவன் பெரிய பதக்கங்களை வென்றான். ஆகவே இந்த மாலை வேளையில் நான் உங்களோடு சொல்வது தான், இந்த சிறிய காரியம், கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயம், கீழ்ப்படிதல், இந்த காரியங்களை நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நாம் படிப்பிக்க வேண்டும். ஒருவேளை இந்த வளர்ந்து வரக்கூடிய இந்த காலங்களில் இது மிகவும் கடினமாக இருந்தாலும் கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயத்தையும் அதுபோல் கீழ்ப்படிதலையும் நாம் பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். அப்படி நாம் கீழ்ப்படியும் போது என்ன நடக்கும்? கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். சங்கீதம் 128 திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். வசனம் கூறுகிறது, கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழியில் நடக்கிற நிவனோ அவன் பாக்கியவான். கர்த்தருக்கு நம்முடைய பயந்து நடக்கும் பொழுது கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். நாம் கர்த்தருக்கு பயந்து நடக்கும் பொழுது, நம்முடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருக்கு பயந்து நடக்கும் பொழுது, நாம் கர்த்தருக்கு பயந்து நடக்கும் பொழுது, நாம் நம்முடைய கணவர்களுக்கு பயந்து நடத்தும் பொழுது, நம்முடைய கணவர்கள் மனைவிக்கு அன்பாக இருக்கும் பொழுது அல்லது மனைவிக்கு பயந்து நடக்கும் பொழுது ரெண்டு எடுத்துக்கொள்ளலாம். அது கணவன் மனைவி ரெண்டு எடுத்துக்கொள்ளலாம். இருக்கும்போது கர்த்தர் என்ன பண்ணுவார்? நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். அப்போ அந்த வசனங்களில் கூறப்பட்டிருக்கிற எல்லா ஆசீர்வாதமும் உங்களுக்கு ஒருவேளை எங்களுடைய மனைவி வீட்டவர்கள் கணிதம் திராட்சைகள் எங்கள் கணவனும் அப்படி தான் ஆசீர்வாதமாக இருப்பார். ஆக இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை என்ன? நாம் கர்த்தருக்கு பயப்பட வேண்டும். ஒருவேளை கர்த்தருக்கு பயப்படுறதுனால நீங்கள் இன்னும் என்னென்னு கேட்கலாம். ஒருவேளை நீங்கள் எல்லா மாதமும் ஆல் நைட் ப்ரேயருக்கு வராமல் இருக்கலாம். ஒருவேளை ஒரு சின்ன தீர்மானம் எடுக்கலாம். ஆண்டவரே, நான் அடுத்த வருஷத்துலேருந்து 2 மாதத்துக்கு ஒருத்தர் வருவேன் தீர்மானம் எடுக்கலாம். அதான் கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயம். சின்ன குழந்தைங்களை கூட்டு வரது கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஆனாலும் ஒரு தீர்மானம் எடுங்க, அது கர்த்தருக்கு பயப்படும். அப்போ நாளைக்கு உங்களுடைய பிள்ளைகள் பார்ப்பார்கள், நம்முடைய பெற்றோர்கள் இவ்வாறு செய்தார்கள் என்று அவர்களும் செய்வார்கள். உங்களுடைய பிள்ளைகள் பந்தய சுற்றிலும் ஒலிபரக்கன்களை போல் இருப்பார்கள். எப்பொழுது? கர்த்தருக்கு நாம் பயப்படும் பொழுது, அவருடைய கட்டளைகளுக்கு நாம் கீழ்ப்படியும் பொழுது, அப்படி செய்யும் பொழுது அவர் இருப்பார்கள். ஆகவே இந்த மாலை வேளையிலும் நாம் கர்த்தரால் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். கர்த்தர் நம்மை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார். ஆகையால் நாம் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். கர்த்தர் நம்மை அழைத்த அழைப்புக்கு பாத்திரமாக நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். இப்படி நாம் செய்யும்பொழுது கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். ஒரே ஒரு சம்பவத்தை மட்டும் கூறி முடிக்கிறேன், ஒரே நிமிடத்தில் முடித்து விடுவேன். 1700ஆம் ஆண்டு அந்த நேரங்களில் 4ஆம் ஃப்ரெட்ரிக் என்ற மன்னன், அவன் இந்தியாவில் எங்கெல்லாம் அந்த நாட்டினுடைய காலனிகள் இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் கிறிஸ்தவர்களை அனுப்ப வேண்டும், ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று தீர்மானம் எடுத்தான். அப்பொழுது இந்தியாவை எல்லா நாடுகளும், கிழக்கிந்திய கம்பெனி, பிரெஞ்சு அரசாங்கம், டென்மார்க் அரசாங்கம்,
போர்ச்சுகீஸ் அரசாங்கம் எல்லாம் இந்தியாவில் எங்கெங்கெல்லாம் ஒரு பகுதியில் எடுத்துவிட்டு அங்கெல்லாம் அவருடைய ஆட்சியை செய்ய வேண்டும் அவர்கள் செய்த காலம். அப்பொழுது தரங்கம்பாடி என்ற இடத்தில் டென்மார்க் அவர்கள் ஆண்டு கொண்டிருந்தார்கள். அப்பொழுது அவன் ஒரு அறைகோள் விடுத்தான், இந்தியாவுக்கு சுவிட்சித்து செல்வதற்கு ஒரு ஆள் வேண்டும் என்று. இப்போ டென்மார்க் முழுவதுமாக தேடி பார்த்தாலும் ஒரு ஆள் கூட கிடைக்கவில்லை. கடைசி அவர்களுக்கு ஜெர்மன் நாட்டிலிருந்து ஒரு மிஷனரி கிடைத்தார், ஒரு ஊழியக்காரர் கிடைத்தார். அவர் பேர் பர்த்தலமியோ ஜீகன் பால்க். அப்பொழுது நான் இந்தியாவுக்கு போகிறேன் என்று அந்த ஊழியர் வந்தார். அப்பொழுது மன்னர் அவருக்கு விருந்து கொடுத்து அவரை இந்தியாவுக்கு அனுப்புறதுக்கு பெரிய ஏற்பாடுகள்லாம் செய்திருந்தார். அப்பொழுது மன்னனுக்கு அந்த ஆளை பார்த்த உடனே மிகவும் ஒரு தயக்கம், ஏன்னா மிகவும் ஒரு மெலிந்த தேகம், நோய்வாயுற்று கொஞ்சம் இதாக இருந்தார். ஆனாலும் மன்னன் ஓகே என்று அவருக்கு விருந்தெல்லாம் கொடுத்து அவரை பேச அழைத்தார். அப்பொழுது அவர் பேசினார். அவர் ஆற்றிய உரையை கேட்டு அவருக்கு மிகவும் ஒரு ஆச்சரியமாகிவிட்டது. இவர் தான் இந்தியாவுக்கு கர்த்தர் தேர்ந்தெடுத்தவர் என்று இந்தியாவுக்கு அனுப்பினார். இந்தியாவுக்கு வரும்பொழுது அவர் கிட்டத்தட்ட 6 மாதங்கள் பயணம் செய்து இந்தியாவுக்கு வந்தார். கப்பலிலிருந்து அவரை கீழே இறக்குவதற்கு மறுத்து விட்டார்கள். ஏன்னால் ஆங்கிலேய இதுபோல் மிஷனரிகள் வந்தால் இந்தியாவில் உள்ள மக்களுக்கு கல்வி கற்றுக் கொடுப்பார்கள், நம்முடைய வாணிபம் கட்டுவிடும் என்று அவர்கள் யோசித்தார்கள். அவர்கள் அந்த கப்பலிலிருந்து படகில் குதித்து தப்பித்து கரைக்கு வந்தார். இந்தியாவில் தமிழ் கற்றறிந்தார். ஒரு 5000 வார்த்தைகளை அவர் படித்தார், இலக்கணத்தை படித்தார், தமிழில் மொழிபெயர்த்தார். 1715 என்று நினைக்கிறேன். அவ்வாறாக அவர் தியாகம் செய்து கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிந்து இந்த வேதாகத்தை நம்முடைய கருத்தில் கொடுத்தார். இந்தியாவிலே இதுதான் முழுமையாக மொழிபெயர்க்கப்பட்ட புத்தகம் இந்த வேதம்தான். ஆக கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிந்ததினால் என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும், என்னென்ன செய்யணும்னு பார்த்தோம். அவருடைய சிறிய சிறிய காரியங்களில் நாம் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிவோம், நம்முடைய குடும்பங்களுக்கு கீழ்ப்படிவோம், சபைக்கு கீழ்ப்படிவோம், நம்முடைய ஆலோசகர்கள், நம்முடைய மென்டர்ஸ் அவர்கள் கீழ்ப்படிவோம். கர்த்தர் தாமே நம்முடைய வாழ்க்கையில் பெரிய காரியங்களை செய்வார். இந்த நாள் அக்டோபர் 31 ஒரு முக்கியமான ஒரு நாள். கிறிஸ்தவ வழிகாட்டியில் ப்ராட்டஸ்டன்ட் ரிஃபர்மேஷன் டே என்று சொல்லப்படும் நாள். அக்டோபர் 31 1517 ஆண்டு மார்ட்டின் லூத்தர் அவர்கள் விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் என்று சொல்லி ப்ராட்டஸ்டன்ட் மதத்தை தோற்றுவித்த ஒரு நாள். அதுவரைக்கும் கிரியையினால் ஒருவன் ரட்சிக்கப்படுவான் என்று சொல்லப்பட்ட காலத்தில் கிறிஸ்தவம் வந்து கொண்டிருந்தது. அதை மாற்றி மீண்டுமாக ஆதி அப்போஸ்தலருடைய போதனைகளுக்குள்ளான கிருபையினால் நீதிமான் பிழைப்பான் என்று எபேசியர் 2:8-9 ஆதாரம் வைத்து அவர் ஆரம்பித்த அந்த காரியம். அதற்கு பின்பார்தான் வேதாகமம் ஒரு சாதாரண மனிதன் வாசிக்கத்தக்கதான வழிவாசலை அவர் ஏற்படுத்தி கொடுத்தார். அந்த ரெஃபர்மேஷன் முதலாவது ஜெர்மனியிலே ஆரம்பித்து பின்பு ஐரோப்பா, சுவிஸ், ஸ்காட்லாந்து, USA, சவுத் ஆப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, இந்தியா முழுவதுமாக அது பரவியது. நாம் இந்த நாளை நினைவு கூர்ந்ததற்காக நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டும். நான் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பதும் தேவனுடைய கிருபையினாலே நான் சார்ந்திருக்க கிருபை செய்திருக்கிறார். பிள்ளைகள் சிறப்பாக ஆராதனை நடத்தினார்கள். மீண்டும் கரங்களை தட்டி அளவு உற்சாகப்படுத்துவோம். வெல் டன் சில்ட்ரன், வெல் டன். நாம் எழுந்து நின்று எளிமையான அந்த சத்தியத்தை மீண்டுமாக நினைத்து நாம் கடந்து செல்வோம். தேவன் நம்மை நம் தாயின் வயிற்றில் உருவாகும் முன்னே நம்மை அறிந்த தேவன். உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நம்மை தெரிந்து கொண்டவர். அந்த அழைக்கப்பட்ட அழைப்பில் நாம் நிலைத்திருக்க, நம்முடைய பிள்ளைகள் நிலைத்திருக்க நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அழகாக எளிய சத்தியத்தை பகிர்ந்து கொண்டார். ஆரம்பம் அல்ல, முடிவுதான் முக்கியம். அழைப்பில் நிலைத்திருக்க என்ன செய்ய வேண்டும்? முதலாவது பிள்ளைகளை கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயத்தில், ஏனென்றால் கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயமே ஞானத்தின் ஆரம்பம் என்று பார்க்கிறோம். அந்த ஞானமும் செல்வமும் கிருபையும் பிள்ளைகளுக்கு வேண்டும் என்றால் கர்த்தருக்கு பயத்தில் வளர்க்கும் பொழுது, கீழ்ப்படுவதற்குள்ளாக நடக்கும் பொழுது கர்த்தரை கொண்டு வரும் காலில் பெரிய காரியங்களை செவலவராக இருக்கிறார். நான் ஜெயிப்போம். ஜுல தாப்பனே, இந்த அருமையான இந்த இரவு நேரத்துக்காக நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். சபையில் கொடுத்துருக்கும் அருமையான பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். உடைய இந்த ஆராதனை கற்று நாம் மைப்பட்ட கிருபைக்காக நன்றி. பல வாயினால் துதியை உண்டு பண்ணி சொன்ன தேவன் அப்படி சொந்த வாசனையை ஏற்றுக்கொண்ட கிருபைக்காக நாங்கள் நன்றி சேர்த்துறோம்ப்பா. அப்பா, சபையில் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும், சபையில் இருக்க ஒவ்வொரு சிறு கை குழந்தைகள் முதல் வாலிப பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் பேர் பேராக நாங்கள் வாழ்த்தி ஆஸ்வதிக்கிறோம். தாப்பனை
பிள்ளைகள் வளர்ந்த பிற்காலத்தில் உகந்த சாட்சிகளாக ஜீவிக்க போகிற கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். நீடித்த ஆயுசினாலும் பலத்தினாலும் சோத்தினாலும் ஜீவனாலும் கிருபைனாலும் பிள்ளைகளை முடிசூட்டுவீங்க. பிள்ளைகளுக்கு என்ற அநாதி தீர்மானத்தில் என்னென்ன ஆசீர்வாதங்களை இகபர ஆசீர்வாதங்களை வைத்திருக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் சுதந்தித்து கொள்ளத்தக்கதாக பாக்கியத்தை பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்ததுக்கு நேராக எடுத்து ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தருக்கு கேட்ட இந்த வசனத்தின்படி கர்த்தர் பயத்திலும் கீழ்ப்படுதல் பிள்ளை வழக்கத்தக்க பெற்றோருக்கு ஆலோசனையை ஞானத்தையும் கொடுக்க வேண்டுமா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இந்த சமூகத்தில் ஒரு விசை தாழ்த்துகிறோம். வயதான பெற்றோர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். சுவீனமாக இருக்கும் படுக்கையை மாற்றி போடுற கிருபைக்கு நன்றி. உடைய வார்த்தை அனுப்பி சோப்படுத்துகிற கிருபைக்கு நன்றி. தொடர்ந்து பலப்படுத்துவீராக. எங்கள் மத்தியில் யார் சுவீனமாக பலவீனமாக இருந்தால் தேவனுடைய கரமகள் மீது அமர்ந்து பரிபூர்ண சுகத்தை விடுதலை கொடுக்க ஜெபிக்கிறோம். வேலைக்காக ஏங்கி நிற்கும் பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் ஏற்ற நாளிலே ஒரு நல்ல வழிவாசலை பிள்ளைகளுக்கு திறந்து இந்த தேசத்தில் இந்த மகா வறட்சியான காலத்திலும் அவளை போஷித்து நடத்தத்தக்கதாக ஒரு வழிவாசலை திறக்க போகிற கிருபைக்காக ராஜா நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறப்பா. அப்படி சமத்தில் தாழ்த்திறோம். சகல துதியும் கனத்தையும் மகிமையும் மாட்சியும் முக்கிய செலுத்துகிறோம். எல்லாம் வல்ல கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜெபிக்கிறோம் பரம்பிதாவே. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ അൻപും പരിശുദ്ധ ஐக்கியம் அணியின் வாழ்த்தலும் நம் அனைவரோடு என்றும் எப்பொழுது இருப்பதாக.